Good morning, everyone. As we are going to do audience analysis. We are going to talk about how can we develop audience profile भनेको लागि आजको यस क्लासमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ. At first, what we need to remember is there are three types or three categories of audience. The first one is technical audience. Technical audience are the one who knows almost everything about any topics. And we have semi-technical audience. Semi-technical are not as an expert audience, but they are, they know somewhat. If you just tell them, if you just guide them, they can catch it up and they can continue with the processing forward. And we have non-technical audience. Non-technical audience are the one who does not know anything about the thing that you are going to introduce to them. We have to set our mind at first on these three audience before we start talking about audience. हामी audience को बारेमा बुझ्नु भन्दा अगाडि हामीले यो तीनटा जुन कन्सेप्ट छ audience को एउटा चाहिँ टेक्निकल audience, अर्को सेमी टेक्निकल audience र नन टेक्निकल audience, यो तीनटा जुन क्याटेगोरीज छ यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ. Now, what is audience analysis? Because we are going to talk about audience profile, how we are to develop audience profile. So let us talk about audience analysis first. Audience analysis is dissecting and examining your audience in order to determine your relationship with them, or in order to adapt to their needs, wants, beliefs, and attitudes. So what happened over here is the speaker, what he does is he dissects and examines the audience to determine relationship between the speaker and listener. So how are we going to adapt them? We are going to adapt the audience by tailoring the speech in content, language, and delivery to the particular audience you have analyzed. So for example, if you are communicating with non-technical audience, then the way you deliver speech will differ to the one when you are delivering speech to the technical audience. Okay, so what we have to do is you have to always keep in your mind about the audience, and you have to analyze your audience and understand the profile of audience so that you can help them to understand what you are actually referring to. What are the things that determine the categories of audience? For example, there are many things. For example, demographically पनि असर गरिरहेको हुन्छ. For example, in demographics we can talk about एजले इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ, जेन्डरले इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ, रेसले इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ, एथनिसिटीले गरेको हुन्छ, एजुकेसनले गरेको हुन्छ, पोलिटिक्सले गरेको हुन्छ, हैन, क्रीड अथवा रिलिजनले गरिरहेको हुन्छ, सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसले गरिरहेको हुन्छ, जियोग्राफिकल लोकेसनले गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै गरी सेक्सुअल ओरिएन्टेसनले गरिरहेको हुन्छ, उसको अकुपेसनले पनि मान्छेलाई के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि क्याटेगोराइज गराइरहेको हुन्छ. डेमोग्राफ जेन्डरमा कसरी हुन्छ त भन्दा जरुरी हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने डिफरेन्सेस इन जेन्डर रिलेट मोर टु कल्चर देन टु बायोलोजी. जस्तै एमा के बुझ्नु जरुरी छ भने फिमेल्स आर दे आर मोर पिपल ओरिएन्टेड एन्ड मेल्स आर मोर थिङ्स ओरिएन्टेड. यो डिफरेन्स छ. फिमेलमा के छ त मोर पिपल ओरिएन्टेड छ भने मेलहरु के छ त थिङ ओरिएन्टेड छ. जस्तो धेरै मान्छेले एउटै कुरा गर्यो भने प्रोबेबली फिमेल उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेको हुन्छ. तर मेलको बानी के हुन्छ, सुनेको भरमा मात्र धेरै मान्छेले कुनै कुरालाई कन्भिन्स गरेको मात्र आधारमा होइन कि उसले चाहिँ वस्तुको आधारमा उसले इभ्यालुएट गरेको. त्यस्तै गरी इट इज इजी टु पर्सुएड वुमन इन कम्पेरिजन टु मेल. त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरेको गर्नु पर्यो. तर त्यहाँ हामी बुझ्ने कुरा के छ भने त्यो जुन एजुकेसन फेरि इक्वलाइजरको काम गरिरहेको हुन्छ. अब एजुकेसनको इम्प्याक्ट पनि त्यहाँ देखिन्छ हैन. अब हाइली एजुकेटेड वुमन छ भने त नन एजुकेटेड मेलको बारे त अब त्यो अलि डिफ्रेन्ट कुरा हो. तर पनि एउटै लेभलको जुन छ त्यो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पर्सुएड गर्ने कुरामा वुमन आर इजिली पर्सुएडेड देन मेल. एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने ग्रेटर अ पर्सन्स एजुकेसन the greater the political interest and participation in community affairs. यो कुरा जान्न पर्यो. मान्छे पढेको मान्छेलाई के हुन्छ, he knows almost everything about what is happening in a particular scenario. यो सबै कुरा बुझेको हुन्छ in comparison to non educated person. अनि well educated person
likely to declare, an interest, offer opinion, and react in a broader ideological context. तर लेस एजुकेटेड चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो अलिकति चाहिँ नि पेसिमिस्टिक अबाउट फ्युचर एन्ड दे अनि उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको एबिलिटीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इट ब्रिङ्स चेन्जेस इन द इफेक्ट एज वेल। अनि जहिले पनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा जुन ओपिनियनहरू प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ एजुकेटेड मान्छेहरूले त्यो बढी स्टेबल हुन्छ, बढी एकदम के हुन्छ त फर्मली हेल्ड हुन्छ त्यो, र मोर कन्सिस्टेन्ट हुन्छ इन कम्पेरिजन टु अनएजुकेटेड पिपल। त्यस्तै गरी जुन एटिट्युडको चेन्जेस हुन्छ, यो एजुकेटेड मान्छेहरूको जुन चेन्जेस इन एटिट्युड हुन्छ, दे आर जेनरली रिलेटेड न्यू इन्फर्मेसन दे रिसिभ पार्टिकुलरली। उनीहरूले प्रोपोगन्डा टेक्निकहरूलाई फलो गरेको हुँदैन, तर नन एजुकेटेड मान्छेले के हुन्छ त के गरेको हुन्छ उनीहरूले प्रोपोगन्डालाई रिफर गरेर आएको हुन्छ। जस्तो अहिलेकै केसमा हेर्ने हो भने जस्तो जति एजुकेटेड मान्छेले के गर्छ, कुनै एउटा इस्यु उठ्यो भने उसले त्यसलाई पहिले इभ्यालुएट गरेको हुन्छ। नन एजुकेटेड मान्छेले के गरिदिन्छ, जस्तो तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ फेसबुकमै हेऱ्यौँ भने पनि एउटा कसैले केही हुन्छ हाइपहरू क्रिएट हुन्छ नि फेसबुकमा, त नाना भाटी कुराहरू आइरहेको हुन्छ होइन। नन एजुकेटेड मान्छेले अथवा सेमी टेक्निकल मान्छेले के गरिदिन्छ त भन्दा त्यसलाई कम्प्लिटली ट्रस्ट गर्छ, उसले सेयर हानिदिइहाल्छ कि होइन। तर हाइली एजुकेटेड अथवा एजुकेटेड मान्छेले के गर्छ त भन्दा त्यसलाई इभ्यालुएट गर्छ, त्यो कतिको चाहिँ रेलिभेन्सी छ, त्यसमा कतिको क्रेडिबिलिटी छ, यो कुराहरूलाई उसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ एन्ड अन द बेसिस अफ द्याट उसले त्यसलाई सेयर गर्ने अथवा नगर्ने उसले डिटरमाइन गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी एजमा पनि इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने यो एकदम मोस्ट इन्ट्रेस्टेड, एटेन्टिभ र चाहिँ नि इन्फर्मडको एज ग्रुप भनेको 30s, 40s र अर्ली 50s को मात्र हो। त्योभन्दा अगाडिका पनि होइन, त्योभन्दा पछाडिको पनि होइन। सो मोस्ट इन्ट्रेस्टेड, एटेन्टिभ र चाहिँ नि इन्फर्म ग्रुप भनेको केमा पर्छ त भन्दाखेरि 30s को, 40s को अथवा अर्ली 50s को मात्र पर्दछ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि ओल्डर पिपुलहरू दे आर मोर पेसिमिस्टिक अबाउट एनिथिङ, अलिकति पेसिमिस्टिक हुन्छ इन कम्पेरिजन टु यङ पिपल। र ओल्ड पिपलहरूको चाहिँ मोर फिक्स्ड रिलिजियस र चाहिँ पोलिटिकल एफिलिएसन हुन्छ। We cannot change them in comparison to new generation or young people. त्यस्तै गरी सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसले पनि डिटरमाइन गरेको हुन्छ हाम्रो अडियन्स। जस्तो इन्कम बढी भयो भने इन्टरनेसनल अफेयरमा हेर्छौँ भने एजुकेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट। र हायर इन्कम भनेकै के हो भन्दाखेरि हायर जब मान्छेमा हायर इन्कम हुन्छ त्यो भनेको मोर कन्जर्भेटिभ एटिट्युड टुवर्ड सोसियल एन्ड पोलिटिकल इस्युज हो। अनि अप्पर क्लास मान्छेहरू जहिले पनि के हुन्छ भन्दा दे आर मोर अप्पर क्लास इज अलवेज मोर मोटिभेटेड टु एचिभ have better education, more opportunities and greater influence. यस्ता कुराहरूले पनि इम्प्याक्ट पारेका हुन्छन्। सो यो सबै कुरालाई हामीले ख्याल गरेर अब वाट आर वी गोइङ टु डु इज वी आर गोइङ टु डेभलप अडियन्स प्रोफाइल नाउ। कमिङ टु अडियन्स प्रोफाइल के छ भन्दाखेरि एन अडियन्स प्रोफाइल इज अ वे फर companies to determine that target market of consumers. हाम्रो मेसेजले इट अलवेज इट सुड मिट अडियन्स लेभल। हामीले जुन मेसेज डेलिभर गरिरहेका हुन्छौँ त्यो अडियन्सको लेभललाई चाहिँ त्यसले मिट गरेको हुन पर्यो। र अडियन्सको अघि मैले बताइसकेँ अडियन्सको डिफ्रेन्ट प्रोफाइल हुन्छ, एज ग्रुप अनुसार, एजुकेसन अनुसार, जेन्डर अनुसार, यु डिफ्रेन्सिएट प्रोफाइल अफ द अडियन्स। यहाँ प्रोफाइल भनेको कि अघि मैले बताएँ नि त होइन, ऱ्याङ्कले इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ, एजले गरेको हुन्छ, स्ट्याटसले गरेको हुन्छ, क्लासले गरेको हुन्छ, एटिट्युडले गरेको हुन्छ, कल्चरले गरेको हुन्छ। यसले के गरेको हुन्छ अडियन्सलाई चाहिँ डिटरमाइन गरेको हुन्छ। वाट यु निड टु कन्सिडर इज योर मेसेज सुड एड्रेस देयर इन्ट्रेस्ट एन्ड क्युरियोसिटी। हाम्रो टार्गेट भनेको त्यही हो। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो अडियन्सको इन्ट्रेस्टलाई र उसको क्युरियोसिटीलाई एड्रेस अथवा रिजल्भ गरेको हुन पर्यो। अब हामीले चाहिँ यहाँ 6 गाइडलाइन्सहरू पढ्न गइरहेका छौँ। हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त नि अडियन्सको इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरामा। हाउ क्यान वी आइडेन्टिफाई आवर अडियन्स इन्ट्रेस्ट, कसरी हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने कुरामा अडियन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि पार्टिकुलर ग्रुप अफ पिपल हो। फर्स्ट थिङ द्याट यु निड टु डु इज आइडेन्टिफाई युर प्राइमरी अडियन्स। किन भन्दाखेरि हाम्रो मेसेज पढ्ने भनेको दुई थरी अडियन्सले हो, एउटा प्राइमरी अडियन्सले हो अनि अर्को सेकेन्डरी अडियन्स त्यहाँबाट मेसेज पढेको हुन्छ। तर हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हामीले सेकेन्डरी अडियन्सलाई इग्नोर गर्न हुँदैन। तर बिजनेसमा फेरि के हुन्छ भने यु सुड बी कन्सन्ट्रेटिङ मोर अन प्राइमरी अडियन्स इन अ बिजनेस है फेरि। तर यु निड टु रिमेम्बर द्याट यु सुड नट इग्नोर सेकेन्डरी अडियन्सेस एज वेल। तर बिजनेसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा हाम्रो कन्सन्ट्रेसन भनेको कसलाई हुनु पर्यो त भन्दाखेरि प्राइमरी अडियन्सलाई भएको हुनु पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि मैले कुनै एउटा कारको कुरा गरेँ भने यहाँ यसको टार्गेट भनेको को हो त? यसको टार्गेट भनेको रिच पिपल हुन सक्दछ।
यसको टार्गेट भनेको फार्मर हुन सक्दैन हैन एमा चाहिँ तर हुँदै हुन्न भन्ने पनि छैन है तर हाम्रो बेसिकली हाम्रो टार्गेट भनेको जस्तो हामीले कारको एडभर्टाइज गर्यौं भने हैन त्यो कारको एडभर्टाइजमा त्यो एडमा चाहिँ को बढी इन्ट्रेस्टेड हुने भयो त भन्दाखेरि हाई प्रोफाइल पर्सन इन्ट्रेस्टेड हुने भयो हैन तर चाहिँ के हुने किसानहरु चाहिँ इन्ट्रेस्टेड कम हुने अथवा लो प्रोफाइल भएको मान्छेहरु कम इन्ट्रेस्टेड हुनु भयो तर पनि यो भनेको त्यो होइन कि किसानहरुले किन्दैन भन्ने त छैन नि त फेरि कार अथवा मिड प्रोफाइल भएको मान्छेले किन्दैन भन्ने त छैन नि त फेरि कार दे कैन इभन बाई सो दे आर सेकेन्डरी तर उनीहरुले दे क्यान बाई हो तर प्राइमरी ऑडियन्स दे विल डेफिनेटली डू भन्ने हुन्छ सो यस्ता कुराहरुलाई हामीले डिटरमाइन गरेको हुनु पर्यो र बिजनेसमा जहिले पनि के हुनु पर्छ त भन्दाखेरि यु शुड बी कन्सन्ट्रेटिङ मोर अन प्राइमरी ऑडियन्सेस र नेक्स्ट पोइन्ट छ डिटरमाइन ऑडियन्स साइज एन्ड जियोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसन छ हामीहरुले के गर्छौं भन्दाखेरि हामी यदि जाने ठुलो भोल्युमको मान्छेहरुसँग एकदम धेरै नम्बरका मान्छेहरुलाई हामी एड्रेस गर्दै छौं भने त्यो अवस्थामा हामीले टेक्स्ट मेसेज गर्यौं भने टेक्स्ट मेसेजबाट ग्रुप मेसेज सेन्ड गर्ने प्रयास गर्यौं भने दैट माइट नट बी द a good choice यस्तो अवस्था भने के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि you should look after the alternatives like हामीले त्यस्तो अवस्थामा सबैलाई एक पटकमा 1000-5000 जनालाई मेसेज डेलिभर गर्न छ भने we have many other options like we can share it through your Facebook अथवा हामी जाने ट्विटरमा हैन विभिन्न सोशल मिडिया मार्फत हामी त्यसलाई डेलिभर गर्नको माध्यमबाट हामी डेलिभर गर्न सक्दछौं तर यो कुरा हामी ख्याल गरेको हुन पर्यो कि हाम्रो ऑडियन्स यदि रिमोट एरियामा छ भने त्यो अवस्थामा फेरि के हुने भयो त हामीले फेसबुकबाट पठाएको मेसेज त फेरि डेलिभर हुने सम्भावना कम हुने भयो नि त त्यस्तो अवस्था हामी फेरि के ख्याल गर्नु पर्यो जियोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसन पनि ख्याल गर्न पर्यो जुन ठाउँमा इन्टरनेटको अवेलेबिलिटी छैन तर लार्ज मास त हामी मेसेज डेलिभर गर्न छ भने न त्यहाँ एसएमएस को चाहिँ प्रभावकारिता हुने भयो न हाम्रो अनलाइन सोर्सेसको प्रभावकारिता देखिने भयो अनि त्यस्तो अवस्थामा यु शुड बी हायरिङ एन एजेन्ट जसले चाहिँ हाम्रो मेसेजलाई डेलिभर गर्न सकोस् सो हाम्रो ऑडियन्स साइज र हाम्रो जियोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसनलाई पनि हामी ख्याल गरेको हुनु पर्यो ऑडियन्स साइजमा के भयो त भन्दा सानो साइजको ऑडियन्स छ भने यु क्यान सेन्ड देम अ ग्रुप मेसेज यु क्यान इभन सेन्ड देम अ टेक्स्ट मेसेज 50 100 200 जना छ भने टेक्स्ट मेसेज पठाएर सम्भव हुन्छ हैन अहिले त तपाईको के भन्छ वी हैव अ वेब एसएमएस फेसिलिटीज एज वेल तर वेब एसएमएस फेसिलिटी छ भन्दैमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैलाई त्यो ग्रुप मेसेज पठाउँदाखेरि डेलिभर त हुन्छ द्याट्स अ डिफरेन्ट थिङ होला हैन तर पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरुमा अब कति अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो यो जुन ग्रुप एसएमएसहरु आइराको हुन्छ मान्छेको इन्ट्रेस्ट कम भइराको हुन्छ किनभने उनीहरुले यो सब एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन हो भन्छ उनीहरुले मतलबै गर्दिन्न ती कुराहरुलाई पनि हामी ख्याल गरेको हुन पर्यो सो ऑडियन्स साइज र जियोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा जियोग्राफिक जुन एरियाको आधारमा पनि हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि ऑडियन्सको चाहिँ प्रोफाइल हामी क्रिएट गरेको हुन पर्यो त्यस्तै गरी अर्को पोइन्ट छ ऑडियन्सको चाहिँ कम्पोजिसनको यु नीड टु डिटरमाइन ऑडियन्स कम्पोजिसन एज वेल ऑडियन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट एज हुने भयो क्लास हुने भयो हैन कल्चर हुने भयो र्याङ्क हुने भयो सो हाम्रो मेसेजले के गरेको हुनु पर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि अल प्रकारको अल लेभलको चाहिने अथवा अल टाइप्स अफ ऑडियन्सलाई के गरेको हुनु पर्यो त भन्दाखेरि उनीहरुको इन्ट्रेस्टलाई मिट गरेको हुन सकेको हुन पर्यो नट जस्ट फर पार्टिकुलर ग्रुप अफ द पिपल तर एज अ मासलाई नै हामीले सम्बोधन गर्न सकेको हुन पर्यो हाम्रो मेसेजले त्यस्तै गरी अर्को कुरा छ गेज ऑडियन्स मेम्बर्स लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङलाई पनि हामी तौल्न सक्न पर्यो हैन लेभल अफ एजुकेसन डिफरेन्ट हुन्छ हाम्रो चाहिँ ऑडियन्सहरुको सो योर इन्फर्मेसन शुड बी क्लियर एन्ड इन्ट्रेस्टिङ टु अल अफ देम र एक ग्लान्समै ऑडियन्स शुड अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट यु आर रिफरिङ टु उनीहरुले फेरि त्यो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामी पढेका थियौं अगाडि पनि कि हाम्रो मेसेज जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा प्रिसाइज र सँगसँगै कन्साइज हुन पर्यो सबैको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा हामीले लेखेको हुन पर्यो यु शुड नट बी युजिङ द अलिकति चाहिँ सोफिस्टिकेटेड वर्ड्सहरु हामीले क्रिएट गरेको हुन भएन जसलाई चाहिँ बुझ्नको लागि उनीहरुले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि मिनिङ पत्ता लगाउन पर्यो जस्तै हामीले एडभर्टाइजमेन्टका चाहिँ स्लोगन्सहरु देख्न सक्छौं क्याची हुन्छ सबैले बुझेको हुन्छ हैन त्यस्ता खालका चीजहरुलाई हामी चाहिँ ग्र्याब गरेको हुन पर्यो र त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि ऑडियन्सको एक्सपेक्टेसन र प्रिफरेन्सेसलाई पनि हामीले चाहिँ बुझेको हुन पर्यो किन भन्दाखेरि ऑडियन्स दे अलवेज वान्ट कम्प्लिट इन्फर्मेसन उनीहरुले एकदम कम्प्लिट इन्फर्मेसन चाहिरहेको हुन्छ अनि त्यति मात्र होइन कि
त्यो इन्फर्मेसन कस्तो पनि हुनु पर्यो उनीहरुको लागि भन्दाखेरि समथिङ इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन पर्यो र पढ्दाखेरि चाहिँ पढ्न एकदम भ्यालुएबल टु रिड पनि हुन पर्यो सो हाम्रो मेसेजले चाहिँ उनीहरुको एक्सपेक्टेसनलाई के गरेको हुनु पर्यो त बरकरार राखेको हुन पर्यो उनीहरुको चाहिँ एक्सपेक्टेसनलाई एभोइड गरेको हुन भएन सो फर बेटर मार्केटिङ जहिले पनि हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेसेज इट शुड मिट ऑडियन्स प्रिफरेन्सेस so this is audience this is to understand this is understand audience expectation and preferences र लास्टमा छ फोरकास्ट गर्ने फोरकास्ट भनेको पहिले हामी चाहिँ माइन्ड मेकअप गर्ने प्रोबेबल ऑडियन्स रिएक्सन अब हाम्रो ऑडियन्सले के सोच्दा त नि हाम्रो मेसेजबाट हाम्रो मेसेज ऑडियन्सले पढेपछि उसको रिएक्सन के हुन्छ किनकि हामीले टु वे कम्युनिकेसनको कुरा गरेका थियौं हैन सो टु वे कम्युनिकेसनमा हामीले जहिले पनि के हुन्छ त फिडब्याक पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो हाम्रो मेसेज उले पाइसकेपछि उसको रिएक्सन के हुन्छ यो हामीले अलरेडी फोरकास्ट गरेको हुन पर्यो हामीले you should make a mind for audience reaction for the message र हामीले चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्यौ भने पहिले नै हामीले हामीले चाहिँ ऑडियन्सको रिएक्सनलाई इजिली हामी रेस्पोन्ड गर्न सक्छौं सो हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसनमा कुनै प्रकारको डाउटहरु क्रिएट हुने खालका कुरालाई हामीले एभोइड गरेको हुन पर्यो जस्तै हामीले के गर्न सक्छौं भने यहाँ एउटा एक्जाम्पल बुकमा पनि छ एक्जाम्पल जस्तो पल्सर बाइकको प्रचारमा बजाजको जुन पल्सर छ त्यसको प्रचारमा हामीले के भन्छ भन्दाखेरि राजेश हमालले पनि चढेको हामी जस्तो नवरत्न तेलको प्रचार हेरौं न नवरत्न तेलमा अमिताभ बच्चनलाई नै राख्नु कारण के हो त वाइ नट अदर पिपल जस्तो नवरत्न तेलकै प्रचारमा शाहरुख खान आउँदाखेरि त्यो लेभलको जुन मार्केटिङ हुनु एग्रेसिभ मार्केटिङ भएको थियो भएन फेरि कमब्याक गरे चाहिँ अमिताभ बच्चनले फेरि चाहिँ के भयो त एकदम राम्रो मार्केटिङ भयो नवरत्न तेलको किन भयो भन्दाखेरि इन इन्डिया पार्टिकुलरली पीपल ट्रीट सेलिब्रिटी एज अ गॉड उनीहरुको लागि सेलिब्रिटीजहरु भनेको त भगवान सर हो इन इन्डिया र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अमिताभ बच्चन एज को आधारमा पनि एल्डरली मेन हो हैन 70-75 वर्षको मान्छेले नवरत्नको तेल लगाएर उसको कपाल अझ पनि राम्रो छ भने व्हाई नट ट्रस्ट अपन हिम भन्ने कुरा आयो नि त अथवा हामीले नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने बजाजको पल्सर राजेश हमालले पनि चढेर हिँड्नुहुन्छ भने भइसकेपछि मान्छेलाई के हुन्छ ए नेपालको महानायकले चाहिँ बजाजको पल्सर लिएर हिँड्ने चोकिन्दो रहेछ हामी किन नहिँड्ने भन्ने हुन्छ हामी पनि यु गेट एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स इट यस्ता कुराहरुलाई हामी चाहिँ ख्याल गरेको हुन पर्यो दिस इज अ वे हाउ क्यान यु डेभलप ऑडियन्स प्रोफाइल नाउ लेट्स कम टु द नेक्स्ट टपिक ग्यादरिङ इन्फर्मेसन यसमा के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले कम्पनीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उले जहिले पनि इन्फर्मेसनलाई ग्यादर गरेको हुन पर्यो कलेक्ट गरेको हुन पर्यो कुनै इन्फर्मेसनलाई डेलिभर गर्नको लागि र कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीले प्री ग्यादर नगरिकिन हामी चाहिँ शेयर गर्छौं भन्दाखेरि हामीले कन्क्रिट मेसेज हामीले डेलिभर गर्न सक्दैनौं टु डेलिभर अ कन्क्रिट मेसेज अ कम्पनी शुड ग्यादर इन्फर्मेसन हाउ कैन वी ग्यादर इन्फर्मेसन देन यहाँ चारवटा स्टेप बताइएको छ पहिलो छ कन्सिडर द ऑडियन्स पर्सपेक्टिभ भन्ने कुरा छ हामीले के ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि डोन्ट कीप यु एज इन योर ओन पोजिसन तपाईले हामीले पहिले पनि हामीलाई आफूलाई हाम्रो आफ्नो पोजिसनबाट हेर्न भएन हामीले जहिले पनि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले आफूलाई ऑडियन्सको ठाउँमा राख्न पर्यो सो यु शुड अलवेज कीप योर पोजिसन एज एन ऑडियन्स एन्ड थिंक व्हाट योर ऑडियन्स माइट थिंक feel or hope what kind of information they want and don't want and what is interesting for them हामी जहिले पनि हामीलाई ऑडियन्सको ठाउँमा राखेको हुन पर्यो यु नीड टु थिंक हामी जहिले पनि ऑडियन्सकै तर्फबाट सोचेको हुन पर्यो यो पार्टिकुलर इन्फर्मेसन मैले शेयर गर्दै छु मेरो ऑडियन्स यसलाई कुन लेभलमा बुझ्दछ भनेर तपाई नै ऑडियन्स भएर जानु पर्यो इफ यु हैव अ क्वेशन आफैलाई क्वेशन गर्नु इफ यु हैव अ क्वेशन एन्ड यदि त्यो क्वेशन रिजल्भ हुन्छ भने यस that is the right message you can continue now you can distribute the message तर यदि हामीले पनि अझ बढी क्वेशन त हाम्रो चाहिँ कुनै क्युरी हाम्रो कुनै चाहिँ क्युरीहरुलाई चाहिँ रिजल्भ गर्न सक्दैन भन्दाखेरि भने हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा त्यो मेसेजलाई फेरि हामीले के गर्न पर्यो के भन्छ रिप्लान गर्न पर्यो अलवेज व्हाट यु हैव टु डु इज हामीहरुले जहिले पनि हामी आफूलाई यु शुड बी कीपिङ योर पोजिसन इन एन ऑडियन्स एज एन ऑडियन्स सरी हामीले जहिले पनि हामीलाई ऑडियन्सको ठाउँमा राखेर काम गरेको हुन पर्यो र नेक्स्ट थिङ छ लिसन टु कम्युनिटी छ यो हामी अगाडि पनि पढेका थियौं कि जहिले पनि बिजनेसमा प्रोग्रेस गर्न छ भने डोन्ट बी अ टीचर हैन पढाउन छ भने त यु नीड टु बी अ टीचर दैट इज अ डिफरेंट थिङ है हैन अब तर इफ यु आर
If you wish to develop your profession as a business person, don't try to be a teacher. जहिले पनि बिजनेस मान्छे बिजनेस पर्सनहरु के हुनु पर्यो भन्दाखेरि you need to be an audience all the time. सुन्ने काम गर्न पर्यो के। र जहिले पनि हामी के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ जो मान्छेमा सुन्न सक्ने क्षमता हुन्छ उले जहिले पनि न्यू इन्फर्मेसन पाइरहेको हुन्छ। तर धेरै बोल्ने मान्छेले के गर्छ जहिले पनि मेरै कुरा हो म त यो गरेको थिएँ त्यो गरेको थिएँ भन्ने हुन्छ। एन्ड त्यो जब उसमा एक्सट्रिम लेभलमा त्यो खालको जुन यो एक्सप्रेसन बढ्दै जान्छ त्यसपछि ग्रेजुअली के हुन्छ मान्छेमा त्यसपट्टिको इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ। फर एक्जाम्पल म चाहिँ नि मैले जहिले पनि तपाईहरुलाई मैले त मास्टर्समा यसरी पढेको थिएँ भन्ने एभ्री डे तपाईले यस्तो गर्नु म त यसरी पढाएको थिएँ भने मैले हाम्रो पालामा यो हुन्थ्यो भन्ने मैले एभ्री डे नट जस्ट इन फर अ डेटा एउटा कुनै पार्टिकुलर स्पेसिफिक डेमा हैन कि हरेक दिनमा दिनदिनै यो भन्न थालेपछि तपाईहरुको म प्रतिको लेभल अफ इन्ट्रेस्ट कन्सिस्टेन्ट रहन्छ त ओभियसली चेन्ज आउँछ फ्लक्चुएट हुन्छ नि त अनि ग्रेजुअली के हुन्छ त घट्दै जान्छ त्यो इन्ट्रेस्ट। सो जहिले पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इफ यु विश टु गेट न्यू इन्फर्मेसन नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन पाउनलाई यु निड टु बी गुड लिसनर नट लाइक स्पिकर। हामी कम बोलेको र धेरै सुनेको हुन पर्यो। जहिले पनि हामीले के गर्न पर्छ भन्दा त्यो अडियन्सको कुरालाई हामी ध्यान दिएको हुन पर्यो। उनीहरुको कमेन्टहरुको फिडब्याकलाई पनि हामीले सँगसँगै ख्याल गरेको हुन पर्छ। र जहिले पनि अहिले हामीले हेर्यौं भने मान्छेहरुले धेरै जसो के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेसको जुन मार्केटिङ र प्रोडक्टहरुको विषयमा फिडब्याक जुन आएको हुन्छ अनलाइन थ्रु आइरहेको हुन्छ। अहिले तपाईले फेसबुकमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फर एक्जाम्पल घरमा पेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ घरमा पेन्ट गर्दाखेरि बर नेपालमा चलेको भनेको नेरोलेक छ हैन बर्जर छ अथवा चाहिँ एशियन पेन्ट छ दे क्रिएट अ डिजाइन फर योर हाउस टु। र कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि अनलाइन फेसबुकबाट लाइभ चाट गरिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ देखिरहेको हुन्छ कुन लेभलमा उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्छ भनेर। सो हामी त्यो पनि ख्याल गरिरहेका हुन्छौँ। एकदम क्विक रेस्पोन्ड गर्छ भने हामी त्यसपट्टिको ट्रस्ट हाम्रो बिल्डअप भइरहेको हुन्छ। यस्ता कुरालाई पनि हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो। र त्यसपछि एउटा कुरा हामीले के पनि ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि अरू कम्पनीहरुको डकुमेन्ट पनि हेर्न पर्यो। मेरो कम्पनी मात्र राम्रो छ मेरो कम्पनी भनेको यस्तो उस्तो होइन। हामीले अरू कम्पनीको डकुमेन्ट र रिपोर्ट पनि हेरेको हुन पर्यो। र हामीले किनभने हाम्रो कम्पनीमा हामीले जहिले पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एनुअल रिपोर्ट बनाएका हुन्छौँ ब्यालेन्स सिट बनाएका हुन्छौँ हैन फाइनान्शियल रिपोर्टहरु बनाएका हुन्छौँ। र यस्तो किन यो फाइदाजनक पनि हुन्छ यो किन भन्दाखेरि चाहिँ नि यसले चाहिँ रिलायबल इन्फर्मेसनलाई शेयर गरिरहेको हुन्छ। तर हामीले यो सँगसँगै के पनि ख्याल गर्न पर्यो भने यु शुड स्टडी अदर कम्पनीज रिपोर्ट्स एज वेल। जसले गर्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि एडिसनल सपोर्ट हुन्छ हाम्रो इन्फर्मेसनहरु ग्यादर गर्नको लागि। सो अलवेज रिड रिपोर्ट एन्ड अदर कम्पनीज डकुमेन्ट्स। हाम्रो कम्पनी यस्तै गइरहेछ भन्ने अनि खाली आफ्नो कम्पनीलाई मात्र हेरेर हुँदैन। हाम्रो थिङ्क ट्याङ्क जुन छ नि त्यसलाई ब्रोड गरेको हुन पर्यो। पुरा भित्रको भ्याउता हुन भएन। त्यो एलोगोरी अफ द केभ भन्ने छ प्लेटोको त्यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा गुफाभित्र बसेको मान्छेहरुलाई के हुन्छ कुनै एउटा त्यो गुफाको मान्छे एउटा निस्कियो उ बाहिर निस्किँदा जब घाम देख्छ उसलाई के फिल हुन्छ अरे बाफरे यो त घाम हुने पनि संसार रहेछ भन्ने हुन्छ। ब्याक टु गुफा जान्छ उ गएपछि उसले सब मान्छेलाई भन्छ हेर बाहिर पनि अर्को संसार छ त्यहाँ त घाम पनि लाग्दो रहेछ भनेर त्यहाँका मान्छेले पागल भन्छन् नि। किन भन्दाखेरि उनी त गुफाभित्र बसेका मान्छेलाई त के थाहा हुन्छ र एउटा कुवाभित्रको भ्याउतालाई के थाहा हुन्छ त्यो त बाहिर पनि अर्को संसार छ भन्ने कुरा। अनि अर्को लास्ट पोइन्ट छ त्यो के भन्दाखेरि आस्क योर अडियन्स फर इनपुट। किन भन्दाखेरि हामीले अडियन्सको निडलाई टेलिफोन अथवा अनलाइन मेसेजबाट डिटरमाइन गर्न सकिदैन। बेस्ट भनेको के हो त यु निड टु भिजिट देम। You cannot determine audience needs from telephone or online messages. So the right thing for you to do is visit them. जहिले हामीलाई भिजिट गरेको हुन पर्यो। र जहिले पनि के हुन्छ भने फेस टु फेस गसिप गर्यो भने के हुन्छ भन्दा रियल इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न हामीलाई फाइदा हुन्छ। यस्ता खालका फिल्ड भिजिटले के गर्छ भन्दाखेरि अडियन्सको निडहरूलाई अनकभर गरिदिन्छ। हामीले बुझ्दछौँ उसको निडहरू के हो भन्ने कुरा। र अझै आजकल त धेरै कन्सेप्टहरु पनि चेन्ज भइरहेको छ। यु क्यान अल्सो मेक मेनी क्वेसनरिज हैन त्यो हाम्रो पार्टिकुलर टपिकको विषयमा हामीले क्वेसनरिजहरु बनायौं र त्यो फिलअप गर्न लगायौं भने पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि मोस्ट अफ द थिङ हामी त्यसैबाट के गर्छौं त भन्दाखेरि अडियन्सको जुन त्यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रो अडियन्सलाई हामीले तपाईले यो भर्नुस् यो गर्नुस् भनेपछि हामीले उसले दिएका त्यो फिडब्याकहरुबाट पनि हामीले हाम्रो मार्केटिङलाई बुस्ट अप गर्न सक्दछौं। यु हैव टु ग्यादर इन्फर्मेसन थ्रु योर अडियन्स एज वेल। नाउ लेट अस कम टु द नेक्स्ट टपिक प्रोभाइडिङ रिक्वायर्ड इन्फर्मेसनमा जाउँ। यो इन्फर्मेसनमा हामीले दुईटा कुरा हुन्छ एउटा क्वालिटेटिभ हुन्छ एउटा क्वान्टिटेटिभ हुन्छ। क्वालिटेटिभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि कम पनि हुन सक्यो तर त क्वालिटीको हुन्छ। तर क्वान्टिटीमा के हुन्छ ठुलो भोल्युममा दिएको हुन्छ त्यो राम्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन। र जहिले पनि बिजनेस पर्सन को एम के हुन्छ लक्ष्य के हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन
चाहिने डेलिभर गर्ने हुन्छ, नट क्वान्टिटी। त्यो चाहिने क्वान्टिटीको आधारमा होइन कि क्वालिटीको आधारमा वो इन्फर्मेसन डेलिभर गर्ने उसको चाहिँ के हुन्छ त भने टार्गेट हुन्छ। बिङ अ बिजनेस पर्सन you should adopt a journalistic approach to share information to your audience। भनेको मतलब हाम्रो इन्फर्मेसन जुन हामीले शेयर गरेका हुन्छौँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो 5 W's र H जुन हुन्छ त्यो क्वेशनको एन्सर भएको हुन पर्यो। इट शुड एन्सर what, when, why, where and how। हामी आफैले क्वेशन गरेको हुन पर्यो। you should be asking a question to yourself, हैन? अनि त्यसपछि हामीले त्यो क्वेशनको आधारमा हामीले डिटरमाइन गरेको हुनु पर्यो, ल है मेरो यसले चाहिँ नि मेरो क्वेशनको सबै एन्सर आएको छ भन्ने भएपछि अनि बल्ल हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन इन्फर्मेसन छ त्यसलाई हामीले डेलिभर गरेको हुनु। मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि हामीले जुन हाम्रो इन्फर्मेसन सेयर गरेका हुन्छौँ हाम्रो अडियन्सलाई त्यो जहिले पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि क्वालिटेटिभ हुनु पर्यो पहिलो कुरा। र हाम्रो त्यो इन्फर्मेसन जहिले पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ जस्ता क्वेशनको एन्सर दिएको हुनु पर्यो। र सँगसँगै योर एन्सर शुड बी बेस्ड अन कन्टेक्स्ट विथ ह्याभिङ मच इन्फर्मेसन। र हाम्रो क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसनको लागि हामीले अब यी चारवटा कुरा हाम्रा कुराहरूलाई ख्याल गरेको हुनु पर्यो। पहिलो कुरा छ हाम्रो इन्फर्मेसन जहिले पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एक्युरेट हुनु पर्यो, एथिकल हुनु पर्यो र रेलिभेन्ट हुनु पर्यो। ठिक छ नि? एक्युरेट, एथिकल र रेलिभेन्ट यो तीनटा चीज हुनु पर्यो। पहिलो कुरा छ बी स्योर द इन्फर्मेसन इज एक्युरेट। जहिले पनि के हुन्छ क्वालिटी क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटी बेटर हुन्छ। यु शुड बी अलवेज फोकसिङ अन क्वालिटी। यदि हामीले मेसेज बहुत लामो लेख्यौँ तर त्यसको कुनै अर्थै छैन, त्यसको कुनै बुझ्ने अवस्थै छैन भने क्वालिटी बिनाको मेसेज भयो भने एकदम क्वान्टिटी वाइज एकदम लामो छ तर त्यो क्वालिटी नै छैन भने त्यो इट इज वर्थलेस। योर मेसेज शुड अलवेज इन्क्लुड राइट डेटा, क्यालकुलेसन र स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ एकदम करेक्टली प्रेजेन्ट गरेको हुन पर्यो, एकदम एक्युरेटली हामीले लेखेको हुन पर्यो। हाइपोथेटिकल भ्यू पोइन्टहरू हामीले प्रेजेन्ट गर्न भएन इन योर राइटिङ। र नेक्स्ट पोइन्ट छ बी स्योर इन्फर्मेसन इज एथिकल। एथिकल भनेको मोरली करेक्ट पनि हुन पर्यो। एक्युरेसी जत्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ एथिकल पनि हुन पर्यो अथवा मोरली करेक्ट भएको हुन पर्यो। जति चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि क्रिएडिबिलिटी बढाउँछ। बुझ्नु नि? एक्युरेसी हुन्छ, एथिकल हुन्छ र रेलिभेन्ट हुन्छ भने हाम्रो मेसेजमा क्रिएडिबिलिटी के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज हुन्छ। एक्युरेसी त छ, हामीले क्वालिटीलाई फोकस गरेका छौँ हाम्रो राइटिङमा, नट इन अ क्वान्टिटी। र सँगसँगै त के हुनु पर्यो त मोरली करेक्ट पनि भएको हुन पर्यो। यसले गर्दा हामीले हाउ क्यान यु मेक योर इन्फर्मेसन मोर एथिकल, कसरी हामीलाई बढी एथिकल बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यु सुड एभोइड एरर इन इन्फर्मेसन। र जहिले पनि हामीले राइट इन्फर्मेसन दिएको हुन पर्यो र इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनलाई यु सुड नट बी ओमिटिङ। हामीले इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनलाई ओमिट गरेको हुन भएन, होइन? हामीले के हुनु पर्यो जहिले पनि राइट इन्फर्मेसनलाई हामीले सेयर गरेको हुन पर्यो। र हामीले के पनि एउटा कुरा के बुझ्नु पनि जरुरी छ भन्दाखेरि वी आर नट अ रोबोट, वी आर नट अ मेसिन। हामी कम्प्युटर त होइन नि त। र हामीले जहिले पनि मेसेज डेलिभर गर्दाखेरि मिस्टेक गर्दैनौँ भन्ने छैन। यु क्यान इभन डु यु क्यान इभन कमिट मिस्टेक्स वाइल डेलिभरिङ अ मेसेज। र यदि हामीले मिस्टेक गरिहाल्यौँ भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यु सुड लर्न हाउ टु एपोलोजाइज। हामीले मेसेज डेलिभर गरिसकेपछि मिस्टेक गरेका छौँ भने त्यसलाई हामीले तुरन्त रिभाइज गर्ने हो अथवा हामीले एपोलोजाइज गर्ने हो। हाम्रो मिस्टेकको लागि के गर्ने हो त्यो गर्न पनि हामी चाहिँ डगस मान्न भएन। एकदम फ्रीली हामीहरूले एपोलोजाइज अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्न सकेको हुन पर्यो। सो यसले गर्दा के हुनु त भन्दाखेरि हाम्रो इन्फर्मेसन मोर एथिकल हुन्छ यसले गर्दाखेरि। र लास्टमा छ हाम्रो इन्फर्मेसन के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि पर्टिनेन्ट हुनु पर्यो अथवा रेलिभेन्ट हुनु पर्यो, टु द पोइन्ट हुनु पर्यो। आवर मेसेज सुड बी प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज हुनु पर्यो, लजिकल रेलिभेन्स हुनु पर्यो। जुन हाम्रो चाहिँ म्याटरमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एकदम प्रिसाइजली हामी प्रेजेन्ट गरेको हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि सबै इन्फर्मेसनहरू अडियन्सको लागि स्ट्रङ हुन्छ भन्ने छैन। त्यसले गर्दा हामीले के गर्न पर्छ भन्दा किनकि मेसेज त कहिलेकाहीँ त लामो पनि हुन्छ नि त। त्यो अवस्थामा हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट मेसेज जहिले पनि प्रायोरिटाइज गरिएको हुनु पर्यो बढी। र हामीले what we have to do is we need to filter what audience don't love to know। जस्तो हामी अहिलेको कन्सेप्ट चेन्ज भइरहेको छ हाम्रो देशमा पनि हेऱ्यौँ भने पहिलेका मलाई याद थियो म अलि 5-6 वर्ष अगाडि एउटा सहकारीको जुन साधारण सभामा जाँदाखेरि एकजना लगभग 2-2.5-3 घन्टा बोल्नुभयो, होइन? तर उहाँको कुरा सुन्ने मान्छे त छैन नि त, बट स्टिल ही केप्ट अन डेलिभरिङ हिज स्पिच।
अहिले त्यो छैन नि त। अहिले हामीमा एक प्रकारको लिटरेट जुन एक अलिकति हामीमा जुन अवेरनेस आएको छ, त्यसले गर्दा के गराएको छ भन्दा आजकलका मान्छेहरू कम बोल्छन्, किनकि अडियन्सलाई ती हरेक कुरा रिपिटेड कुराहरू सुन्न मन लाग्दैन। अहिले मैले तपाईँलाई गएर यो क्लासमा कि नेपालमा पोलिटिकली के भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले एक्सप्लेन गर्न थालेँ भने यु वोन्ट बी इन्ट्रेस्टेड इन माई इस्यु, इन माई टपिक। किन भन्दाखेरि यु अलरेडी नो दिस। अडियन्सले के चाहन्छ भन्दा नयाँ कुरा चाहन्छ। दे वान्ट टु नो वाट दे हेभन्ट नजानेको होइन ती कुराहरू चाहिँ उनीहरूले सुन्न चाहन्छ। यसले गर्दा हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन मेसेज डेलिभर भइरहेको हुन्छ यसलाई हामीले फिल्टर गरेको हुनु पर्यो। र हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन अर्डर टु गिभ what you call that relevant information, you should think their progression, age, culture, location, etc. जस्तै खुकुरी चुरोटको एक्जाम्पल दिगौँ होइन, धेरै पुरानो चुरोट हो नेपालको। खुकुरी चुरोटको मार्केटिङ गर्दाखेरि यसको बिजनेस कहाँ बढी हुन्छ, सहरमा कि गाउँमा? सम्भवतः यहाँ त खुकुरी चुरोट भने चाहिँ यता यो सहरी क्षेत्रमा बस्ने मान्छे थाहा पनि छैन। यसको मार्केटिङ कहाँ राम्रो हुन्छ भन्दा गाउँमा हुन्छ, रिमोट एरियामा हुन्छ, जहाँ मान्छेलाई दे क्यानट एफोर्ड क्वाइट एक्सपेन्सिभ सिगरेट्स होइन। भने सहरतिर मार्केटिङ गर्न पर्यो भने फेरि खुकुरीको चाहिने मार्केटिङ चल्दैन, त्यो गाउँमा चल्छ। सहरतिर गर्न पर्यो भने होइन अरू खालको सूर्य होइन के छ ती ब्रान्डका चाहिँ प्रमोट गरेको हुन पर्यो। एथिकल र पर्टिनेन्टको एक्जाम्पल यो एथिकलमा कस्तो छ भन्दाखेरि पर्टिनेन्टमा त के छ भन्दा हामीले जहिले पनि के ख्याल गर्न पर्यो भन्दा यसमा चाहिने इम्पोर्टेन्ट मेसेजलाई हामीले अगाडि राखेको हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ मेसेज डेलिभर गर्दाखेरि के हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट र नन इम्पोर्टेन्ट मेसेज पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो मेसेजमा हुन जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि जुन इन्फर्मेसन मोर रेलिभेन्ट छ, जुन इन्फर्मेसन बढी इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई हामीले प्रायोरिटाइज गरेको हुन पर्यो। एक्जाम्पल मैले त्यही अघि दिएँ, जस्तो अब हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकैचोटि हामीले कारको प्रचार गऱ्यौँ भने त्यो चल्न सक्दैन। हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दा मोटरसाइकलको प्रचार गऱ्यौँ भने त्यो बढी रेलिभेन्ट हुन सक्दछ। तर सहरी क्षेत्रमा के हुन्छ त भन्दा मोटरसाइकल पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हिरो होन्डा र डिपको हेरौँ न प्रचार। गाउँघरमा के हुन्छ, अब बुढापाकाहरूले चाहिँ को जुन समाज जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति इकोनोमिकली पुवर छ अथवा चाहिँ जुन समाजमा चाहिँ अलिकति एल्डरली मान्छेहरू बस्छ अथवा त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ डिपको प्रचार कतिको चल्छ त नि, कि त्यहाँ हिरो होन्डा स्प्लेन्डरको बढी चाहिँ माग हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले मार्केटिङ गरेको हुन पर्यो। र सँगसँगै हामीले के पनि ख्याल गरेको हुन पर्यो भने हामीले चाहिँ जति चाहिँ एकुरेसी इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ मोरली करेक्ट मेसेज पनि डेलिभर गरेको हुन पर्यो। र इनकेस हामीले कहिलेकाहीँ मेसेज गर्दा गर्दै पनि एउटा कुनै मिस्टेक भइहाल्छ भने पनि, बिकज वी आर ह्युमन एन्ड हामी चाहिँ वी आर प्रोन टु डु मिस्टेक्स होइन, त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने हामीले क्विकली त्यसलाई के गर्न पर्यो त भन्दा रिभाइज गर्न सक्नु पर्यो अथवा हामीले एपोलोजाइज गर्न पर्यो। रिभाइज भनेको तपाईँले एउटा मेसेज डेलिभर गरिसक्नु भयो, त्यसलाई फेरि हामीले के हुन्छ भुल सुधार गरेर त्यसलाई करेक्सन गरेर पठाउन पनि पाइयो एउटा कुरा। भने अर्को स्टेप के हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई त्यो अवस्था छैन भने यु सुड बी एपोलोजाइजिङ फर कमिटिङ अ मिस्टेक। एकुरेसी, एथिकल र चाहिने रेलिभेन्सी, यो तिनवटा बहुत इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट छ जसले हाम्रो इन्फर्मेसनलाई सेयरिङ गर्नको लागि। यदि तिनवटा कुरा हामीले फोकस गरेन भने हामीले पठाएको इन्फर्मेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै क्रिएबिलिटी नरहन सक्दछ। सो यु हेभ टु फोकस अन दिस थ्री थिङ्स। सेलेक्टिङ राइट मिडिया एन्ड च्यानल्समा जाउँ अब हामी। र अब त हामी सबै कुरा हामी क्लियर भयौँ, हामी चाहिँ मेसेजमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि जान्यौँ होइन। त्यसपछि हामी किनकि प्लानिङमा हामीले चाहिँ हाम्रो प्रपोजलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सिक्यौँ, हाम्रो अडियन्सको प्रोफाइल हामी डेभलप गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि हामीले इन्फर्मेसनलाई ग्यादर गऱ्यौँ र क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसनलाई अब हामीले चाहिँ फोकस गऱ्यौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि राइट मिडिया अथवा च्यानललाई हामीले चाहिँ हेर्न पर्यो। हाम्रो मेसेज अब रेडी भयो, पठाउनलाई रेडी छ, तर वाट सर्ट अफ मिडियम अर च्यानल यु सुड बी युजिङ टु डेलिभर द मेसेज। त्यो मेसेजलाई कुन मिडियमबाट डेलिभर गर्ने? जस्तो तपाईँहरूलाई मैले मेसेज अब नोट्सहरू होइन, रेफरेन्स नोट्सहरू मैले तपाईँलाई इमेलमा गरिराखेरि बढी प्रभावकारी हुन्छ कि फेसबुकको च्याट बक्समाबाट पठाउँदाखेरि बढी प्रभावकारी हुन्छ, त्यो आई निड टु डिटरमाइन। बुझ्नु त, च्यानल मैले डिटरमाइन गरेको हुनु पर्यो कि हाम्रो विद्यार्थीहरूको बढी इन्ट्रेस्ट केमा छ, फेसबुकमा छ कि इमेलमा छ। मैले इमेलमा पठाएँ भने सम्भवतः 20-30% त्यो मेसेज कसले हेर्दा पनि हेर्नुहुन्न होला, तर फेसबुकमा मैले पठाएँ भने 95% त्यो मेसेज हेर्दछ डेफिनेटली। भनेपछि मैले इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्न पर्यो भने मेरो लागि राइट च्यानल के भयो त? जिमेल भयो त? हटमेल भयो त? भएन नि त। मेरो लागि राइट च्यानल भनेको फेसबुक भयो।
अथवा हाम्रो यो यहाँको कल्चरमा हामीले इन्स्टा युज गर्दैनौँ अथवा ट्विटर युज गर्दैनौँ मैले इन्स्टा युज गर्छु मैले ट्विटर युज गर्छु अहिले मैले तपाईँलाई मेरो पुरा इन्फर्मेसन मैले ट्विट गरिरहेको हुन्छु भने विल द्याट इन्फर्मेसन गेट डेलिभर्ड टु यु जाँदैन नि त सो यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो यु निड टु सेलेक्ट राइट मिडियम एन्ड च्यानल्स किन भन्दाखेरि हामीले when delivering information हैन being a business person you should identify best media and channels र मिडिया भनेको के हुन के हो त भन्दाखेरि पार्टिकुलरली मिडियामा रिटन मिडिया हुन्छ हैन भिजुअल मिडिया हुन्छ अथवा ओरल मिडिया हुन्छ हामीले हाम्रो इन्फर्मेसनलाई जुन डेलिभर गर्छौं यही तीनटा मिडियाको माध्यमबाट गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ हामीले अर्को च्यानल युज गर्न सक्छौं मिडिया सँगसँगै च्यानल हुन्छ जस्तै ओरल्ली हामी पठाउन सक्छौं हैन अथवा रिटन पठाउन सक्छौं र सँगसँगै भिजुअली हामी पठाउन सक्छौं त्यस्तै गरी हाम्रो के पनि हुन सक्दछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन मिडियम हुन्छ पर्सनल पनि हुन च्यानल पनि हुन सक्दछ अथवा इलेक्ट्रोनिक हामीले पठाउन सक्दछौं जस्तो पर्सनल भनेको के हुन्छ तपाईं प्रत्यक्ष गरेर भेटेर फेस टु फेस कम्युनिकेट गरेर अथवा मिटिङ कन्डक्ट गरेर तपाईं चाहिँ कसैलाई इन्फर्मेसन शेयरिङ गरेको हुनुहुन्छ भने इलेक्ट्रोनिक च्यानलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो टेलिफोन भयो हैन पोडकास्टिङ भयो र भोइसमेल मार्फत हामीले मेसेजहरु डेलिभर गरेका हुन्छौं सो यी कुराहरुलाई हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो हामीले राइट मिडियम र राइट च्यानललाई हामीले समातेको हुन पर्यो टु डेलिभर आवर मेसेज र हामीले मेसेजलाई वी क्यान अल्सो डेलिभर मेसेज थ्रु राइटिङ अब हामीले राइटिङ पनि दुईटा क्याटेगोरी छ एउटा छ प्रिन्टेड अर्को छ इलेक्ट्रिक च्यानल छ इलेक्ट्रोनिक च्यानलबाट पनि हामी पठाउन सक्दछौं जस्तै हामीले चाहिँ मेसेजलाई लेटरको रूपमा हैन रिपोर्ट राइटिङको रूपमा अथवा मेमोजको रूपमा हामी चाहिँ प्रिन्ट गरेर पठाउन पनि सक्दछौं र प्रिन्टेड मेसेज जहिले पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एकदम फर्मल हुनु पर्यो र वेल फर्मेटेड पनि हुनु पर्यो त्यस्ता मेसेजहरु हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इन्टरनेटबाट भयो हैन स्क्यान गरेर पठाउँछौं फ्याक्स गर्छौं तर अहिलेको ग्लोबलाइज्ड कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि भिजुअल मिडियम इज मोर पपुलर र भिजुअल मिडियम पनि के छ भन्दाखेरि एउटा प्रिन्टेड छ अर्को इलेक्ट्रोनिक च्यानल छ हामीले चाहिँ नि भिजुअली पठायौं भने भिजुअली भनेको के हुनु त भन्दाखेरि जस्तो चार्ट भयो ग्राफ भयो हैन यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा गर्दाखेरि जस्तो कहिलेकाहीँ अब हाम्रो चाहिँ ग्राफ भयो चार्टहरु भयो कहिलेकाहीँ त्यो कलर्ड हुन्छ चार्टहरु अब त्यो कलर्ड चाहिँ ग्राफहरुलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्यौं भने फोटोकपी गर्दाखेरि ख्याल के गर्न प्रिन्ट गर्दा के ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि कलर्ड प्रिन्टर हुनु पर्यो अब त्यो अवस्थामा यदि हामी कलर प्रिन्टरबाट सेन्ड गर्दैछौं भने त्यो क्वाइट एक्सपेन्सिभ हुन सक्दछ यो अवस्थामा हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेको त्यसलाई हामीले फाइललाई कन्भर्ट गरेर जेपीजी अथवा पीडीएफ मा कन्भर्ट गरेर हामी इमेल थ्रु पठायौं भने के हुने भयो त भन्दा उले एज इट इज देख्न पाउने भयो ओरिजिनल फर्ममा देख्न पाउने भयो र त्यसलाई प्रिन्ट पनि गर्न परेन त्यसले गर्दा के हुनु त इन्भाइरोनमेन्ट पनि सेफ हुने भयो सँगसँगै हाम्रो इकोनोमिकली हाम्रो बर्डन पनि कम हुने भयो सो हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि राइट च्यानल हैन र राइट मिडियम हामीले सेलेक्ट गरेको हुन पर्यो टु डेलिभर आवर मेसेज र पोडकास्ट तपाईले भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको इन्टरनेट थ्रु यदि हामी त्यो मोबाइलहरुमा पनि हुन्छ आजकल त पोडकास्टहरु हैन यो पोडकास्ट भनेको म्युजिक फाइलहरुलाई हामी शेयर गर्छौं त्यो पोडकास्ट हो कहिलेकाहीँ हामीले क्लासमा पनि पढाउँदाखेरि तपाईलाई केही कुरा बताउनको लागि कुनै अडियो क्लिपहरु सुनाउने गरिन्छ त्यो पोडकास्ट हो आजलाई यति नै गरौँ सो थ्यांक यू भेरी मच फर योर पार्टिसिपेसन इन टुडेज क्लास थ्यांक यू